สมุทรแปซิฟิกเอาไว้ได้สำคัญบ่มพอดไปจบแกงคือตึกซาบนึ่งอาหารรูปแบบขมิ้นเพลิงก่อนเนื้อแต่อาจยำซาซิมิบานส้มสวากงดาตรางบานยกธนูเทอร์โดยครูนไอมกจิมวยนี่จีธนูได้อาจบัดบานบานกลายปีจำนวนละอได้อาจบัดบานนี่เอาไว้เซ็งติดสุดแต่จีจำนวนสอยอุติหอกชาวโต้มวยในเลือธนูเป้บันวิงีหนึ่งเตะเทอร์เอาปรุนเหยเจนก้าปีมนเป้จับเตรในเปรกองกลางเตรทมปีกบานในจำไงเหมือนดอปีมาแต่พองในปีมุกบนใต้เป้บันโดยธนูใบจิคอดาตรางซาละบองบงเวิร์กใจลังเลอบนใต้ใบจีมินปัญหาเซ็งตะเวงใส่ธนูบานรมูโจกนี่เป้บันการในเปรกองกลางเป้จับเตรคิวยะมวยกบานในจำไงแต่มวยไม้ปีเตตัดเป้บันโดยธนูใส่บานเตะให้ก่อตีนตลอดหมกเวงโดยเลงตรงโคตรกาอ๋อโดยเฉพาะการบอบันโดยธนูนี้คือเพิ่งเลือสำนักแต่งสรงในเลือก็ทนเทียนเปรกองกลางสมบูรณ์จิงเกบ่มพอเป้ตักโจรลางดำบอนเปรกองกลางหนึ่งมีนเตรทมเหล็กลางก้าปีมนดาตรางทลบเนเปรกองกลางจับบานเตรตกไกตมวนประมาณกิโลโดยเฉพาะบาราวรกเคยเปรกองกลางมีในทารกเคยเคลื่องอาหารทอมจีไทยดาตรางประเทศเคยบ่มในจังมวยนู้คือจีสะศพอันดักสมุทรสะศพอันดักสมุทรอย่างนี้มีนปีเป็นก่อดาตรางสันนิษฐานท่าประหายจีกรบเปอร์ซีสอตุกโดยเฉพาะเปบอบันเนเลือก็เตรียมมีนการปรองประหยัดดำไปกลมเอาคลายจีจำในระบบกระเปิดดาตรางกันธนูดารุกรกจุ่มเวงนุตึกสมุทรในดำบอลเปรกองกลางคลานะมีนเตรออดเมื่อมวยเพลทคือดังหายกอดดาวมวยจุ่มแต่มันเคยอย่าไว้ซอดาตรางสำหรับจัดบบังกาประมาณรกตึกซาบดำไปรูเซนอาหารหนึ่งตีจุ่มรกคือจีกตาแต่งบุญในการรูเรียนในเลือก็จีบันดอกอาซอนมันต้นรกอาหารบานดาตรางสำหรับจัดรกประพบตึกเซนในตีนี้มีนสำรับกับกลจรานประหายจีโอสงูดมวยดาตรางเรือบานดอกพลาสติกมวยดอกพลาสติกอย่างนี้อาจมีนตกตึกกอดก็ประเทศเคยช่องสมุทรจรานในตีนี้ประหายจีตีนี้ทลบเตอตึกสมุทรกรุบดันดอกมีนไอสตอปีเป็นอาจมีนจุนจีดดำทลบรู้ในเลือก่อนนี้นู้คือจีสัญญาละอมวยอาจรกตึกซับในเลือก่อบานดาตรางแทนเตียงเรือบานตัวลานจ้ามวยระบอบนี้ดาตรางก็ทลบยำได้รู้จิตโดยนำอีโซลองเหมือนช่างเตกอดประเทศเคยประหลายสงูดมวยในเลือก่อเมื่อเตอหะโดยจีสงูดอยู่หน้าหมอกหายกอดจ้องลางเตอตีผู้ดำใบสังเกตเมื่อก่อรุกจิตในตีนี้กระขมึกเมื่อมันเคยอย่าไว้ซอบารกตึกเหมือนบ้านมีนในท่ามันอาจรู้ในตีนี้บานเตดาตรางสำหรับจัดจิกรกตึกในบ้านโอสงูดกรอนแต่จิกปนมันจอบธรรมดาก็เคยได้โผซามดาตรางบรรโตจิกจ่อตึกเกลานักสมานเหมือนดอลเปิดจิกบ้านประพบตึกแมงจิกบรรโตตีดหนึ่งบ้านตึกซับจรานบรรโตมอกกรอนแต่รงจำปนมันดับนิตีตึกหนึ่งรงคลาดาตรางตรลบหมกมอดสมุดเวงกดดังทากช่อสมุดกลมปงบะจมกนี่มีในทาโลกสมุดไอ้หนึ่งน้อมยกสำรามหมกจรานป่าเรือบ้านระบอบมีนดำไหลวิหนึ่งจุ้ยดอกการูเรียนในเลือก็ได้สระยาวดาตรางเรือบ้านดำบองมวยดำกดบอกสมบอกเชอเจงปีดำบองสมบอกเชอได้บอกเจงอาจเฟื่อจิกสายปัวดำบองตรองอาจปราจีอาวุธกบในสมัยโบราณประวัติจุนจิตดำปราดำบองจีอาวุธกบดำใบบอบังดาตรางประเทศเคยด้านซับในเลือชนิกสัตด้านเตียงนี้อาจีระบอบอันดักสมุดได้บรรซอตุกไปหลังปงกดดาตามด้านวีดำใบสวายโรบนใต้ในเลือวิลสมาบ้านบัดด้านเตอร์ไฮในตีนี้มีนสำรามแต่เก็บบอกเจ้าจรานดาตรางใจดอนในบ้านรกเคยสำนักจับเตรจ่ามวยเมื่อเตอร์วินเนลออกกู้สำได้กลายปีจูโจลอายุเตอร์ปราดำใบจับเตรบานเอาไว้ดัดเฟื่อเอากดหยับเอาจริงนี้คือดาตรางรกเคยสนุกอันดักในตีนี้นี่จีสนุกระบอบโกนอันดักดาตรางมันได้เคยโกนอันดักงอบเตจำในมูลให้ได้อันดักนี้งอบในตีนี้ดาตรางสันนิษฐานท่าประหายจีเตรซับประมาณเซงวีประหาให้พิจารณาจีซับประมาณโดยจีซัดอันเตรดาตรางบรรโตรกในตีนี้เรือบานดอกพลาสติกมวยให้ในขังขนมในมีนตึกซับบันติมีนดอกรอบโรยหรือรอบปอนดอกโดยนี้นี่คือจีดอกได้เล็กคลีตึกไพรจูนก้าดอกทำไมได้เนี่ยเราเคยมีนตึกสาบใต้ขังขนมดอกใบจีตึกสมุดฉบับหน้าดอกนี้บานเล็กคลีสำรามในตามชเนก็มีนจรานะถ้าตาเรือบ้านเอาไว้รอดคืออาศัยเลือสำนักแต่ตรางเคยสนามด้านในเลือวิลสมาลกดตีทากอนนี้อาจหนึ่งมีนกระเปิดตึกไพรกดในใต้บรรโตโจเตเจอขนมก็อันดักลางกุปงมันได้ช่างดอมหลังเตโดยชเนพิจารณาวีจีกระเปิดแต่ตรางกันแต่กึดกันแต่คลายมันเฮียนดาบรรโตจัสพลาสติกในตามหมดชเนเตะติ้งจำนับอารมณ์ระบอบตรางกดมันทลบเคยระบอบพลายแบบนิเตเมื่อเตอโดยจีจราโดชนางในกระบายนุมีนรนดักใส่มวยนี่อาจีรนดักได้อันดักปงมันซอตุกนี่เราเดินบรรโตปูอันดักนังลางกบจีกรนดักเลยชเนกใส่รูดจำแหลกปงโจขนมใส่เพิ่งไปเลือใส่ต้นหาเพียบใส่ดำใบพญาโกนันดักกลายปีนี้ดาตรางก็เรือบานเตรชลามมวยกบ้าผ่องได้นี่คือจิตเตรชลามขมายไว้ขมายมวยให้เดไว้บ้านจิตเตรชลามนี้งอบในตีนี้เมื่อปีขังกลายหะโดยจีระบุกบ้าบรรดาลอยงอบจำในสรีริงขังขนมเตรบานเกษีบัดไทยฉบับหน้านี้จีสกรรมพิบระบอบสัตว์สมุทรเกลหรือโคมเรนต์บรรโตปีโยดังตรูปีก็ได้สระยาว
តាត្រាងប្រើដ្រូនដើម្បីសង្កេតមើលប្រទេសឃើញមានត្រីធំមួយក្បាលនៅក្បែរនោះគាត់ក៏ប្រញាប់កាន់ធ្នូដើរសម្ដៅទៅរកត្រីនោះព្យាយាមប្រើធ្នូដើម្បីបរបាញ់ត្រីធំនេះនៅក្បែរនោះមានត្រីខៀវរយៈ2 3ក្បាលលេចឡើងតាត្រាងកាន់ធ្នូរងចាំត្រីព្រះនោះលេចចេញមកមើលទៅចិត្តពេកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំនឹងបាត់បង់ឱកាសនេះឬអត់ពិតជាគួរឲ្យស្ដាយដែលបាញ់មិនត្រូវតាត្រាងមានអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយណាស់ធ្នូនឹងត្រីព្រះខ្វះតែមហាសមុទ្រមួយប៉ុណ្ណោះនៅជិតដំឡឹងហើយនៅចាប់មិនបានតាត្រាងត្រឡប់ទៅកន្លែងជីករោគទឹកបឹងវិញទឹកបានជ្រាបចេញមកច្រើនគួរសងប៉ុន្តែមិនទាន់ថ្លាទាំងស្រុងទេតាត្រាងចង់ដួសទឹកចេញគាត់វាបំបែកដូងមួយផ្លែដូងនេះអាចយកមកប្រើជាត្រឡោកដួសទឹកតាត្រាងផឹកទឹកនោះដោយផ្ទាល់តែម្ដងគួរឲ្យស្ដាយដែលទឹកនោះរាងប្រៃបន្តិចអាចមកពីទឹកសមុទ្រជ្រាបចូលមិនមែនជាការស្តុកទឹកភ្លៀងទេមើលទៅប្រហែលជាត្រូវរកប្រភពទឹកផ្សេងទៀតហើយពេលនេះមេឃជិតងឹតហើយអាហារពេលល្ងាចថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់បានការនៅឡើយតាត្រាងចូលទៅក្នុងព្រៃកោងកាំងម្ដងទៀតដើម្បីបន្តស្ទូចត្រីដើរមួយជុំរើសបានតែឲ្យស្ទមួយប៉ុណ្ណោះទឹកសមុទ្រនៅទីនេះខ្លាំងណាស់នៅតំបន់មួយទឹកត្រីបែតែងតែឃើញមានពីពេញខ្ញុំគិតថាវាតូចពេកខ្ញុំគិតថាវាសំប៉ែតនឹងតូចពេកមិនសូវមានសាច់ទេនៅកន្លែងផ្សេងប្រសិនបើខ្ញុំអាចចាប់បានក្បាលធំជាងនេះខ្ញុំនឹងយកវាមុនពេលបរបាញ់តាត្រាងស្រាប់តែដឹងថាត្រីនោះនៅតូចនៅឡើយមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរផុសឡើងគាត់សម្រេចចិត្តបោះបង់ត្រីបែនេះនៅលើកោះដាច់ស្រយាលពេលបរបាញ់ត្រីបែក្នុងសាច់គឺជាអាហារតែវាក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ផងដែរប្រសិនបើមិនប្រយ័ត្នជន់ចំកន្ទុយត្រីបែអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងព្រៃកោងកាំងមិនឃើញក្តាមខៀវធំទេប៉ុន្តែไอស្ទរគឺងាយរកពំនូកខ្សាច់នៅក្រោមតំបន់មួយទឹកច្រើនតែជាផ្ទះបន្លំខ្លួនរបស់ត្រីសំប៉ែត Flounder តាត្រាងសាកល្បងប្រើដៃជីកនឹកស្មានមិនដល់ក្រោមខ្សាច់ពិតជាមានត្រីសំប៉ែតមែនត្រីសំប៉ែតស្មានថាវាបន្លំខ្លួនបានល្អប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវគេរកឃើញតាំងពីយូរនោះទេតាត្រាងឡើងលើផ្ទាំងថ្មធំមួយឈរនៅទីនេះប្រៀបដូចជាទិដ្ឋភាពពីលើមេឃសម្លឹងមើលរាល់អ្វីនៅជុំវិញបើមានត្រីមកទីនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចមើលឃើញតាត្រាងទេថែមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យតាត្រាងបរបាញ់បានទៀតផងតាត្រាងឈរស្ងៀមនៅទីនេះរងចាំដោយស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យចំណីលេចចេញមកប៉ុន្តែចាំយូរហើយនៅតែមិនមានគោលដៅសមស្របបដូរទីតាំងជាច្រើនកន្លែងក៏នៅតែមិនឃើញត្រីធំឬមួយយប់នេះពិតជាត្រូវញ៉ាំតែឲ្យស្ទរឆ្អែតពោះមែនទេតាត្រាងក្រុងនឹងយកឲ្យស្ទរធ្វើជាម្ហូបក្លែមឆ្លៀតពេលមេឃមិនទាន់ងឹតទាំងស្រុងតាត្រាងនៅតែចង់ព្យាយាមម្ដងទៀតគាត់ប្រទះឃើញតំបន់មួយទឹកមានត្រីបែ3ក្បាលនេះអាចជាឱកាសបរបាញ់ដ៏ល្អមួយបើយប់នេះចាប់បានត្រីបែអាំងមួយក្បាលញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់ដែរយល់ព្រមដើរទៅមុខបាញ់ជាប់គ្នា3ដងទីបំផុតការស្មានលើកចុងក្រោយគឺត្រូវគោលដៅតាត្រាងជោគជ័យក្នុងការចាប់បានត្រីបែមួយក្បាលកន្ទុយត្រីបែបំរាស់ជាប់មិនឈប់នេះជាសកម្មភាពតស៊ូរបស់ត្រីបែអាហារពេលល្ងាចថ្ងៃនេះអាចស្ងប់ចិត្តបានហើយមុនពេលវាស្លាប់ត្រីបែបានបង្កើតកូនត្រីបែតូចមួយតាត្រាងក៏ប្រញាប់លែងកូនត្រីបែតូចនោះត្រឡប់ទៅសមុទ្រវិញពិតជាគួរឲ្យស្ដាយដែលបានជួបគ្នាតាមរបៀបនេះពេលតាត្រាងលែងកូនត្រីបែចូលសមុទ្រវិញកូនត្រីបែតូចនោះមិនទាន់មានប្រតិកម្មនៅឡើយទេប៉ុន្តែវានៅមានដង្ហើមអាចរស់ឬអត់ជារឿងផ្សេងកូនត្រីបែចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងឡើងវិញបន្តិចម្ដងអូនេះជាដំណឹងល្អវាបានធូរស្បើយទាំងស្រុងហើយមើលវាចុះមើលវាកាត់មកលឿនបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនអីទេជាអកុសលម្ដាយរបស់វាមិនអាចរស់បានទេខ្ញុំនឹងមើលកូនតូចនេះតើមានបងប្អូនណាផ្សេងទៀតអាចជួយសង្គ្រោះបានឬអត់តាត្រាងវះពោះត្រីបែក្រែងលោនៅខាងក្នុងមានកូនត្រីបែដែលមិនទាន់កើតប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺ
ត្រេបបែមួយក្បាលនេះនៅសល់តែកូនមួយនេះទេពេលនេះកូនត្រេបបែនេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរណ្ដៅទឹកលើផ្ទាំងថ្មផ្កាថ្មតាត្រាងសង្ឃឹមថាពេលទឹកចូលឡើងវាអាចត្រឡប់ទៅសមុទ្រវិញដោយសុវត្ថិភាពទោះបីជាកូនត្រីគួរឲ្យអាណិតប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់មិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់គាត់ទេការរីករាយនឹងត្រីអាំងរបស់តាត្រាងអាហារពេលល្ងាចថ្ងៃនេះមានត្រីបែនិងអយស្តតាត្រាងអាំងអយស្តផ្ទាល់នៅលើភ្លើងពេលល្ងាចនៅលើកោះដាច់ស្រយាលប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់គ្មានខ្យល់គ្មានរលកអ្វីជុំវិញហាក់ដូចជាផ្អាកតាត្រាងដាក់ត្រីបែនៅលើរងើភ្លើងដើម្បីអាំងអាហារពេលល្ងាចថ្ងៃនេះអាចចាត់ទុកថាជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាអយស្តធំប៉ុន្មានគីឡូនឹងត្រីបែមួយក្បាលសម្រាប់តាត្រាងដែលឃ្លានពេញមួយថ្ងៃបរិមាណសាច់នេះគឺមិនច្រើនទេពេលតាត្រាងទទួលទានបណ្ដាមើលទេសភាពសមុទ្របណ្ដាមួយប៉ព្រិចភ្នែកអយស្តបានឆ្អិនហើយមើលសម្បកអយស្តធំប៉ុនបាតដៃសាច់ខាងក្នុងមានតែបន្តិចមិនបាច់ទីក៏ដឹងថាអាំងយូរពេកហើយឆ្ងាញ់ណាស់មើលទៅពិតជាឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកមើលខ្ញុំញ៉ាំទៀតទេតែងតែអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីញ៉ាំអយស្តត្រេបបែក៏ឆ្អិនដែរកន្ទុយត្រេបបែមានបន្លាស្រួចមួយនៅលើបន្លាមានផ្លែសន្ទូចមានផ្ទុកជាតិពុលបន្តិចបន្តួចក្នុងអំឡុងពេលអាំងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់សម្រាប់ជាតិពុលស្ទើរតែទាំងអស់ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់បន្លានោះស្វិតណាស់មិត្តគ្រាន់តែបកស្រទាប់នឹងសរសៃទាំងអស់នេះចេញនៅទីនេះនោះគឺជាផ្នែកដែលអ្នកពិតជាអាចញ៉ាំបានស្អាតណាស់ពេលវេលាបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយយប់មិញតាត្រាងបានចំណាយពេលពេញមួយយប់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់ប្រសិនបើនៅលើកោះដាច់ស្រយាលគ្មានអាកាសធាតុអាក្រក់ទេនោះតម្រូវការសម្រាប់ទីជម្រកគឺមានកម្រិតទាបបំផុតពេលនេះអ្វីដែលតាត្រាងខ្វះខាតបំផុតគឺទឹកសាបបេសកកម្មចម្បងនៅថ្ងៃនេះគឺស្វែងរកទឹកសាបបន្ទាប់ពីលាងមុខរួចរាល់តាត្រាងបានទៅចាប់ត្រីនៅតំបន់មួយទឹកក៏ប្រទះឃើញមានក្តាមតូចជាច្រើនលេចឡើងក្តាមទាំងនេះមានទំហំមិនធំទេប៉ុន្តែពួកវាសាហាវខ្លាំងណាស់នៅទីនេះតាត្រាងប្រទះឃើញរន្ធតូចជាច្រើនរន្ធដែលមើលទៅសាមញ្ញទាំងនេះសុទ្ធតែជាជម្រករបស់សត្វដ៏កាចសាហាវរន្ធទាំងនេះគឺជាសម្បុករបស់បង្កងប៉ាត់ប្រសិនបើមានផ្លែសន្ទូចគឺអាចស្ទូចវាយកមកបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែតាត្រាងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគ្រឿងសមុទ្រតូចទាំងនេះទាល់តែសោះរណ្ដៅធំទាំងនេះគឺជាស្នាមដានរបស់ត្រេបបែនឹងក្រាបនៅលើរន្ធបង្កងដើម្បីបឺតស៊ីពួកវាបន្ទាប់ពីទឹកនេះទៅស្នាមកាត់ជាច្រើនបានលេចឡើងក្រៅពីស្នាមកាត់ទាំងនោះក៏នៅមានក្តាមជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៅតែជាក្តាមតូចទាំងនេះដដែលពេលនេះតាត្រាងមិនទាន់ឃ្លានទេឆ្លៀតពេលព្រះអាទិត្យមិនទាន់ក្តៅខ្លាំងគាត់ចង់ចូលទៅក្នុងកោះដើម្បីស្វែងរកទឹកសាបតាត្រាងបានប្រទះឃើញគំនូរសម្បកអយស្តនៅលើដីសម្បកអយស្តទាំងនេះប្រហែលជាត្រូវបន្សល់ទុកដោយជនជាតិដើមមើលទៅអាហារដែលពួកគេចូលចិត្តជាងគេគឺអយស្តតាត្រាងចង់ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំសង្កេតមើលតាមផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយគុម្ពោតព្រៃនៅលើកោះមានសម្បុកកណ្ដៀរជាច្រើននៅទីនេះតាត្រាងបានឃើញឆ្នេរសមុទ្រមួយទៀតនៅលើឆ្នេរក៏មានដាំដុំ2-3ដាំដែរនៅលើផ្ទាំងថ្មមួយតាត្រាងប្រទះឃើញវត្ថុម្យ៉ាងស្រដៀងនឹងឧបករណ៍ធ្វើពីថ្មផ្ទាំងថ្មស្រួយទាំងនេះអាចត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយជនជាតិដើមនៅពេលពួកគេរស់រានមានជីវិតនៅលើកោះថ្មនៅលើភ្នំគឺរលុងខ្លាំងណាស់តែងាយនឹងរអិលរមាចុះមកក្រោមតាត្រាងបន្តឡើងទៅលើពីទីតាំងដ៏ខ្ពស់នេះគាត់បានឃើញឆ្នេរសមុទ្រមួយដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែគាត់ត្រូវដើរវាងផ្លូវដ៏ឆ្ងាយមួយទើបអាចផឹកទឹកដូងដ៏ផ្អែមបានមួយក្អឹកតាត្រាងគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងទេគាត់សម្លឹងមើលទៅទីឆ្ងាយនៅលើកោះនៅក្នុងសមុទ្រមានលេចចេញនៅត្រីជីវៈប្រសិនបើចាប់បានមួយក្បាលច្បាស់ជាទទួលបានអាហារពេលល្ងាចជាត្រីអាំងដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមួយពេលទៀតមិនខានតាត្រាងត្រឡប់មកច្រាំងវិញគាត់ក៏ប្រញាប់យកធ្នូនិងព្រួយដើម្បីរៀបចំចេញទៅបរបាញ់ពេលនេះហ្វូងត្រីខៀវកំពុងនៅជិតតាត្រាងបំរុងនឹងលួចដើរចូលទៅក្បែរពួកវាដើម្បីធ្វើការបរបាញ់ខុសបាត់ទៅហើយប្រហែលជាដោយសារវានៅឆ្ងាយផុតពីចម្ងាយបាញ់របស់ខ្ញុំពួកវាមិនទាន់ប្រកាសថាត្រូវភ័យខ្លាចយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះខ្ញុំប្រហែលជានៅមានឱកាសម្ដងទៀតអូនោះជាអ្វីហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកវានឹងហែចូលមកក្នុងឈូងសមុទ្រនេះប៉ុន្តែពួកវាមិនបានហែចូលមកទាំងស្រុងទេហើយនៅពេលដែលពួកវាហែចេញពីទីនោះក៏មានត្រី2-3ក្បាលផ្សេងទៀតនៅទីនេះដែរស្ទើរតែខុសសម្ដងទៀតហើយតាត្រាងមិនព្រមចុះចាញ់ទេការចាប់បានត្រីខៀវមួយក្បាលគឺជារឿងដែលអ្នករស់រានមានជីវិតនៅលើកោះដាច់ស្រយាលគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានពេលនេះគឺជាពេលថ្ងៃត្រង់នៅលើកោះទោះបីជាមិនទាន់ចាប់បានត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែតាត្រាងបានប្រទះឃើញពងបក្សីចំនួន2គ្រាប់នៅលើផ្ទាំងថ្មនេះប្រកាសជាពងសត្វបក្សីសមុទ្រដែលពងនៅលើថ្មតាត្រាងមិនមានបំណងញ៉ាំពងបក្សីទាំងនេះទេគាត់ចង់ដើរវាងទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយផ្សេងទៀតនៅលើកោះពីព្រោះនៅទីនោះមានដាំដុំដែលមានភាគរយខ្ពស់អាចនឹងរកឃើញទឹកសាបមួយប៉ព្រិចភ្នែកតាត្រាងបានមកដល់ទីតាំងដាំដុំនៅលើកោះបានធ្វើឲ្យគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើដើមមានផ្លែដូងស្រស់ជាច្រើនមានទឹកជាច្រើនសម្រាប់ផឹកវានឹងជួយឲ្យខ្ញុំអាចរស់រានមានជីវិតបានមានប៉ុន្មានផ្លែទៅក្នុងមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយផ្លែ5 ឬ 10 ផ្លែត្រឹមតែមួយដើមនេះគឺមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផឹកពេញមួយខែពិតជាការចាប់ផ្ដើមដ៏អស្ចារ្យមែននេះពិតជាមកទាន់ពេលវេលាល្អណាស់នៅក្នុងពេលដែលកំពុងត្រូវការវាជាចាំបាច់បំផុតខ្ញុំមានទឹកសម្រាប់ផឹកហើយព្រោះថាអ្វីហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមស្រវាំងភ្នែកបន្តិចម្ដងដើមដូងមួយដើមនេះមានប្រហែល10ផ្លែដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យតាត្រាងរស់រានបានរយៈពេល1ខែវាមានរយៈពេលជាង24ម៉ោងហើយតាំងពីបានមកដល់កោះនេះពេលនេះតាត្រាងស្រេកទឹកស្ទើរតែទ្រាំលេងបានទៅហើយគាត់បានឡើងទៅលើចុងដើមដូងដើម្បីបេះផ្លែដូង2-3ផ្លែបន្ទាប់ពីកាប់ដូងរួចជាដំបូងគាត់ត្រូវញ៉ាំសាច់ដូងមួយម៉ាត់ដើម្បីបំពេញកាបូអ៊ីដ្រាតចូលទៅក្នុងរាងកាយនៅពេលនេះសម្រាប់គាត់
ការចាប់ត្រីហាក់ដូចជាលែងសូវសំខាន់ទៀតហើយនៅលើកោះដាច់ស្រយាលនេះផ្លែដូងប្រៀបដូចជាកំណប់ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃសាច់ដូងជួយផ្ដល់នូវជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតរីឯទឹកដូងគឺជាទឹកសាបសម្រាប់បំបត្តិការស្រេកទឹកនៅលើឆ្នេរនេះមានដើមដូងច្រើនគួរសមបញ្ហាទឹកសាបរបស់ដាត្រាងចាត់ទុកថាត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានប្រទះឃើញដើមផាសិនពី3ទង្វើនៅលើដីនេះជាដំណឹងល្អមួយប៉ុន្តែផ្លែផាសិនទាំងនេះមិនទាន់ទុំនៅឡើយទេប្រសិនបើចង់រស់នៅយូរអង្វែងនៅលើកោះដាច់ស្រយាលនេះគឺត្រូវតែស្វែងរកអាហារឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អឧទាហរណ៍ដូចជាផ្កាមួយនេះក៏អាចញ៉ាំបានដែរផ្លែដូងតូចនៅលើកោះក៏មានតម្លៃខ្លាំងណាស់ដែរហើយផ្លែផាសិនព្រៃតូចទាំងនេះសម្រាប់ខ្ញុំវាមានរសជាតិផ្អែមបំផុតវាគឺជាប្រភេទផ្លែឈើព្រៃដែលឆ្ងាញ់បំផុតដែលអ្នកអាចរកបានពួកវាមានរសជាតិដូចជាគ្រាប់ស្ករអញ្ចឹងពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿពួកយើងត្រូវការជាតិស្ករដើម្បីទទួលបានថាមពលបន្តិចបន្តួចពួកវាញ៉ាំតែម្ដងទៅស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ផ្អែមនេះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពេលនេះគឺពេលថ្ងៃត្រង់ព្រះអាទិត្យគឺក្តៅខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការសម្លឹងមើលពេលនេះគឺច្បាស់ល្អតាត្រាងសម្រេចចិត្តបរបាញ់ត្រីនៅពេលនេះអូខ្ញុំស្អប់វាណាស់ត្រឹមតែប៉ះបន្តិចប៉ុណ្ណោះលឿនពេកហើយវាទើបតែផុសចេញពីផ្ទៃទឹកសោះតាត្រាងបាញ់ខុសជាច្រើនដងជាប់គ្នាដោយសារតែបាតុភូតចំណាំងបែរនៃទឹកសមុទ្រដូច្នេះការបរបាញ់ត្រីពីលើច្រាំងគឺពិបាកណាស់លើកនេះតាត្រាងចាត់ទុកថាចុះចាញ់ទាំងស្រុងហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចុះទៅហែលទឹកសមុទ្រត្រជាក់វិញនៅលើកោះដាច់ស្រយាលនេះស្ទើរតែរៀងរាល់3ម៉ោងម្ដងគាត់ញ៉ាំដូងមួយផ្លែទឹកដូងផ្អែមត្រជាក់មុនពេលដែលអាចចាប់ត្រីបានសាច់ដូងគឺជាប្រភពអាហារចម្បងរបស់តាត្រាងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់រួចរាល់តាត្រាងសម្រេចចិត្តសង់ទីជម្រកដ៏សាមញ្ញមួយគាត់បានកាប់ធាងដូងរួចស្វែងរកដើមឫស្សីចាស់ដែលគេបោះចោលកប់វាឲ្យជ្រៅទៅក្នុងខ្សាច់រួចក្រាលធាងដូងពីលើជាការស្រេចនៅលើកោះដាច់ស្រយាលនេះទើបតែអត់ឃ្លានបានមួយថ្ងៃសោះខោរបស់ដាត្រាងឡើងរលុងអាចទាញចុះបានយ៉ាងងាយគាត់ដេកនៅក្នុងទីជម្រករងចាំថ្ងៃលិចទីជម្រកដ៏សាមញ្ញមួយនេះអាចជួយបាំងកម្ដៅថ្ងៃបានមួយផ្នែកដែរដាត្រាងស្រាប់តែនឹកឃើញថាខ្លួនមិនទាន់បានបង្កាត់ភ្លើងទេគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បង្កាត់ភ្លើងគាត់ប្រទះឃើញដុំខ្សាច់រឹងជាច្រើននេះគឺជា